Children, see effect of pressure. Let the system be allowed to attain equilibrium in a cylinder with the piston. If we press the piston downwards press பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். The system responds to this effect by reducing the number of gas molecules. அப்போ கேஸ் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். therefore it favors the formation of ammonia. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை வந்து இது பாசிபிள் பண்ணும். ஓகேவா? இஃப் யூ புல் த பிஸ்டன் அப்வர்ட்ஸ், பிஸ்டனை வந்து மேல் நோக்கி நீ இழுக்கிற அப்படின்னா என்னாகும், தென் த வால்யூம் இன்க்ரீசஸ், இட் ஃபேவர்ஸ் த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் அமோனியா. டீகம்போசிஷன் ஆஃப் அமோனியானா ரிடக்ஷன், தேர் இஸ் அ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன், ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும். ஸோ ஓவர் when the total number of moles of the gaseous reactants and gaseous products are equal, then the change in pressure has no effect on the system at equilibrium. ஸோ ரெண்டுமே number of moles of the gaseous reactants and as well as products both are equal means there will be no change in the system by applying the pressure. இப்போ ப்ரெஷர் வந்து ஒரு பெருசாக சேஞ்சை வந்து உண்டு பண்ணவே இல்லை. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். H2 plus I2 gives 2HI. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் எத்தனை, இங்கே 1 mole இங்கே 1 mole 2 mole. ப்ராடக்ட் எத்தனை, 12. ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஸோ ஹியர் both are same. ஸோ the pressure has no effect on such equilibrium. ஸோ delta Ng becomes 0 ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். இஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சிஸ்டம் அட் equilibrium is changed, then system responds by shifting the equilibrium in the direction that attempts to nullify the effect of temperature. Let us consider the formation of ammonia. அமோனியா எடுக்கலாம். N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் இருக்குது. மைனஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எக்ஸோதர்மிக்னு அர்த்தம். In this reaction, the forward reaction is exothermic, அதாவது forward reaction exo. அதாவது when ammonia is formed, enormous amount of heat energy will be liberated. அப்போ டிசோசியேஷன், அமோனியா டிசோசியேட் ஆனால் இட் கிவ்ஸ் N2 plus H2, அது வந்து எண்டோதர்மிக் இல்லையா? ஸோ இஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு by supplying heat energy, then system responds by decomposing some of the ammonia molecules to nitrogen and hydrogen by absorbing the supplied heat. But similarly, the system responds to a drop in the temperature by forming more ammonia molecules. சிஸ்டம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து குறையுது. எப்போது அமோனியா மாலிகுலாக ஃபார்ம் ஆகும்போது the temperature is reduced, that is heat is liberated. When nitrogen and hydrogen is formed from ammonia, the heat is absorbed by the system. புரியுதா? So we have already learned that the change in pressure or concentration causes a change in the equilibrium concentration such that the equilibrium constant remains the same. However, in case of change in the temperature, equilibrium is re-established with the different equilibrium constant. So compared to pressure and concentration, temperature will play a very important role. Next பார்த்தீங்கன்னா effect of a catalyst. Addition of a catalyst does not affect the state of the equilibrium. Catalyst எப்பவுமே என்ன பண்ணிட்டு increase the rate of both forward and reverse reactions to the same extent. It does not change the equilibrium composition of the reaction mixture. So however, it speeds up the attainment of equilibrium by providing a new pathway having a lower activation energy. Example அதே Haber process of ammonia தான். இந்த Haber process of ammonia இதில் பார்த்தீங்கன்னா iron is used as a catalyst. Next பார்த்தீங்கன்னா effect of inert gas. When inert gas is used, it does not when inert gas is when an inert gas, that is a gas which does not react with any other species involved, is added to an equilibrium system at constant volume. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா the total number of the moles of gases present in the container increases. But that is the total pressure of the gases increases. இப்போ நம்ம inert gas ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா already the gas molecules is already there in your container. So you are also adding some inert gas means total pressure என்ன ஆகும், அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா the partial pressure of the reactants and products are unchanged. So hence at constant volume, addition of inert gas has no effect on equilibrium. ஸோ வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நீ inert gas ஆட் பண்ணும்போது it does not react with any other gas molecules, only the pressure alone increases. ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலே வால்யூம் வந்து என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ன்றதுனால there will be no change in the equilibrium. ஓகேவா? ஸோ கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா effect of concentration, pressure, temperature, catalyst and inert gas on equilibrium.
இந்த ஹோல் டேப்லெட் காலம் நம்ம படிச்சிட்டாலே அப்படின்னாலே இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ரிமெம்பர். அதனால் இதை நல்லா தரவாக படி. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். அதாவது அடிஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா ரியாக்டண்ட்டை நீ ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அடிஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், இஃப் யூ ஆட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சைடில் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ரெஷர், இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து ஃபேவர்ஸ் த ரியாக்ஷன் தட் ஃபேவர்ஸ் ஃபியூவர் மோல்ஸ் ஆஃப் த கேஷியஸ் மாலிகுல். டிக்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து மோர் மோல்ஸ். டெம்பரேச்சர் வந்து இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் டுவர்ட்ஸ் எண்டோ, டிக்ரீஸ்னா எக்ஸோ. கேட்டலிஸ்ட் வந்து அடிஷன் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் வந்து தட் வில் பி நோ எஃபெக்ட். இனர்ட் கேஸுமே வந்து நோ எஃபெக்ட். ஓகேவா? திஸ் ஹோல் டேப்லெட் காலம் வந்து ஜஸ்ட் அ கீ நோட்ஸ் மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் த லெசன், Van't of equation. This Van't of equation, so இதை நான் பார்த்துட்டு நான் உங்கள் நோட்டில் I will derive and I will explain. So this equation gives the quantitative temperature depends of equilibrium constant K. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எதை கொடுக்குது அப்படின்னா குவான்டிடேட்டிவ்லி இட் கிவ்ஸ் த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கே. குவான்டிடேட்டிவாக இந்த கேயோட வேல்யூ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் we are going to see this Van't of equation. So the relation between standard free energy and delta G naught and equilibrium constant. So delta G naught is equal to minus RT ln K அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் படிச்சிருக்கோம் தெர்மோடைனமிக்ஸில். And also we know that standard Gibbs free energy delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S, entropy enthalpy வச்சு இது தெரியும். ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் we will get minus RT ln K is equal to delta H naught minus T delta S. ஸோ இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ண அப்போ ln K is equal to கீழே கொண்டு வந்துரு RTA delta H naught by RT. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் delta S by R இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறோம், டெம்பரேச்சரை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். அப்போ d of ln K by dt is equal to மைனஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் delta H naught by RT ஸ்கொயர். ஏன் RT ஸ்கொயர் வருது அப்படின்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அதை வந்து பண்ண வேண்டாம். 1/T எப்படி எழுதலாம், we can write T inverse. So if you differentiate T inverse it becomes minus 1T. So minus 1 முன்னாடி கொண்டு வா, minus 1T. So minus 1 becomes minus 2. இது எப்படி differentiate பண்ணால் இப்படி தான் ஒரு minus 1T power minus 2. So how we can write minus 1/T square. ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ என்ன ஆகும், டெல்டா H naught by R T ஸ்கொயர். அப்போ திஸ் இஸ் த differentiate form of Van't of equation. Okay, next we are going to integrate the same Van't of equation. So integrating the equation for இதை வந்து integrate பண்ணுறோம் by using the equilibrium constants K1 K2 and temperature T1 T2. ஸோ இதை integrate பண்ணு. அப்போ K1 K2 லிமிட்ஸ் போடு. d of ln K is equal to delta H naught by R, அது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுக்கிற, லிமிட் T1 T2 dt by T ஸ்கொயர். டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டெகிரேஷன் கேன்சல் ஆகிடும். ln K I will show you in my note. Children see, first you know what is this thing. அது வரைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வந்து Van't of equation differential form என்ன, d of ln K by dt is equal to delta H naught by RT square. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ln K K1 K2 அதோட லிமிட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு delta H naught by R. ஸோ இந்த dt by T ஸ்கொயர் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் பாரு, அதாவது 1/T அப்படின்றது எப்படி எழுதலாம், T பவர் இன்வர்ஸ். இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா minus 1T minus 2. இது எப்படி எழுதுவ, minus 1/T ஸ்கொயர். அப்போ minus 1/T ஸ்கொயரை வந்து நீ இன்டகிரேட் பண்ணேன்னா உனக்கு 1/T வரும். இங்கே 1/Tயை வந்து நீ வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா minus 1/T ஸ்கொயர், ரெண்டுமே வந்து வைசி வர்சா. ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா 1/T ஸ்கொயர் தான் இருக்குது. அதனால் நான் என்ன போடுறேன், இங்கே minus 1/T போடுறேன். புரியுதா? ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு 1/T ஸ்கொயர் இருக்குது. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், minus 1/Tன்னு போடுறேன். ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா? ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன் இன் த டெக்ஸ்ட் புக். ஸோ minus 1/T T1 T2. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு, ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட. அப்போ ln K2 minus K1 is equal to delta H naught by R. ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் ஆஃப் 1 by அப்பர் லிமிட் போடு 1/T2 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்.
ஸோ T1 மைனஸ் ஆஃப் T1 அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 1/T1 வந்துடும். T2 மைனஸ் T1 தானேடா, அப்போ இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லானை வந்து லான் K2 மைனஸ் K1 எப்படி எழுதலாம், லான் K2/K1 which is equal to delta H0/R. இது எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா T2 மைனஸ் T1/T2 T1. ஸோ லானை வந்து லாகாக மாற்றும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்ட்டு 2.303 போடலாம். அப்போ 2.303 log K2/K1 is equal delta H0 வரும். ஸோ எனக்கு வந்து லான் 2.303ன்றது இந்த லாகுன்னு வரும்போது இந்த லானை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷனாக வரும். அப்போ log K2/K1 is equal to, இது வந்து ஃபார்முலா தெர்மோடைனமிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம், delta H0/2.303 into R T2 minus T1/T2 T1. So this is Van 't Hoff equation. This will be used for doing problems, that is calculation. So one example is given for you in the textbook. So just go through this sum. For an equilibrium reaction, Kp value is given, delta H is கொடுத்துருக்காங்க, calculate the another Kp value. So Kp1 is given, Kp2 calculate பண்ண போகிறோம். T1 T2 உனக்கு கொடுத்துட்டாங்க 25 degree 37 degree. delta H is also given, R உனக்கு தெரியும். ஸோ இது இந்த லாஸ்ட் பண்ணுற ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. சாரிம்மா, log Kp2/Kp1 is equal delta H0/2.303 R T2 minus T1/T2 T1. ஸோ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன். ஸோ log of Kp2/Kp வந்து 0.2198. இப்போ எனக்கு Kp2/Kp1 வேணும்னா என்ன பண்ணுவேன், இதுக்கு ஆன்டிலாக் எடுப்பேன். அப்போ இதுக்கு ஆன்டிலாக் எடுத்தோன்னா 1.6588. அப்போ Kp2 is equal to கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ இன்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார் 0.0260 மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா I will be getting Kp2 value. Okay, this lesson gets over. Thank you children.